मैं मजबूरी मेरी ये सी, एक ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। नहीं मैं 12वीं तक अपनी स्टडी करी। मैं सोचा कि चलो आगे जाके बई कॉलेज वगैरह च लगांगे, कॉलेज की फीस घट होगी सरकार वालों तो मैं स्टडी कर सकती है, बट कॉलेज की फीस ही इन्नी नहीं है कि भी मैं आगे स्टडी नहीं कर सकी। कॉलेज की फीस 15-15 हज़ार रुपये फीस भरो, साढ़े वर्गे तो इन्नी वो नहीं है कि असी इन्नी फीस भर के आगे स्टडी कर सकीए। तो बहुत लोग आते हैं जो जिन्हों की निगाह सही नहीं होंगी नहीं सेफ महसूस करती मैं, बट फिर भी एक मजबूरन करके काम कर रही है कि हाँ कोई गल नहीं फेस कर लाँगे, मजबूरी है मजबूरी है कि भी हाँ क्यों, क्योंकि यहो जे काम मैंने कभी नहीं सोचे सी कि मैं यहो जे काम करांगी, पर करने पै रहे हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं काश कुड़ी ना होंदी। जिंदगी दे विच कई मुश्किलां आंदियां ने, जिंदगी दे विच बहुत कुछ है जिहड़ा कई बार मजबूरियां कहंदे कि पापी पेट बहुत कुछ करवा दिंदा है। ते इस कुड़ी दे हंझू दस रहे हैं कि इनू किन्ना मजबूर हो के इत्थे खड़ना पै रहा, काम करना पै रहा। की फायदा बेटी पढ़ाओ दा नारा ला के जे तुसीं कुड़ियां नूं सरकार कुछ कर ही नहीं रही। सड़कों ते देखते हैं आपां बच्चा सुट के बंदे चले जाते हैं, कितनी न्यूज़ां देखियां ने कि हाँ कोई कुछ नहीं करता। बेटी कहते ने बस कि बेटी नूं बचाओ ते पढ़ाओ। सत श्री अकाल, मैं हाँ सिमी धालीवाल। कई बार मजबूरियां ने जिहड़ियां बहुत कुछ करवा दिंदियां ने ते जदों धीआं उन्हां मजबूरियां दे विच मापियां दा सहारा बनदियां ने तां बहुत खुशी हुंदी है, क्योंकि हमेशा ही कुड़ियां नूं जिहड़ा दबाउण दी कोशिश कीती जांदी है। पर जिथे कुड़ियां अपने परिवार का सहारा बनदियां ने, माँ बाप का सहारा बनदियां ने, उत्थे समाज दे विच उन्हां दी जिंदगी तो कईयां नूं होर सेध मिलदी है। अज तुहानूं एक अजिही ही कुड़ी दे नाल मिलवान जा रही हैं जिहड़ी कि पेट्रोल पंप ते काम करदी है ते अपने परिवार दा सहारा बनी हुई है। उसे तो जानते हैं कि आखिर उसनूं की मजबूरी पई है कि उसने हर एक सेफ जोन नूं छड्ड के पेट्रोल पंप ते आके पेट्रोल पाना शुरू किया। आओ फिर चलते हैं उस कुड़ी दे कोल। की नाम है तुहाडा? काजल मैम। कित्थों आंदे हो, पिंड तो आंदे हो या शहर तो ही? उरों तो ही हाँ मैं शुरू तो ही। ठीक है। की मजबूरी हुई जिंदगी च अजिही कि तुहानूं मतलब अपना घरे जिहड़ी मजबूरियां ने वो सारा परिवार छड्ड के इत्थे दिन भर काम करना पैंदा, की मजबूरी हुई है? मैं मजबूरी मेरी ये सी, एक ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। जब पढ़ाई करन तो बाद भी नौबत ये आ गया कि तुसी अज इत्थे पेट्रोल पंप ते खड़ के पेट्रोल पा रहे हो, डीजल पा रहे हो, गड्डियां च तेल पा रहे हो, लगदा नहीं कि कदे कदे जिहड़ी ये मजबूरी आ, चलो मजबूरी तो घर दी है आ, पर प्रशासन अते सरकार दे वल्लों जो तुहाडी इन्ने साल तुसी स्टडी कीती आ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਈ ਆ? नहीं मैं 12वीं तक अपनी स्टडी करी। मैं सोचा कि चलो आगे जाके बई कॉलेज वगैरह च लगांगे, कॉलेज की फीस घट होगी सरकार वालों तो मैं स्टडी कर सकती है, बट कॉलेज की फीस ही इन्नी नहीं है कि भी मैं आगे स्टडी नहीं कर सकी। कॉलेज की फीस 15-15 हज़ार रुपये फीस भरो, साढ़े वर्गे तो इन्नी वो नहीं है कि असी इन्नी फीस भर के आगे स्टडी कर सकीए। इस करके मैंने मजबूरन स्टडी छड्डनी पई, तां करके मैं स्टडी नहीं कर पाई। स्टडी ना करके मैं इस ते काम कर रही है पंप ते, ये मेरी मजबूरी है बस एक तरह की। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? हाँ जी बोलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं पंप ते लगी हुई है कुड़ी, पंप ते काम करती है। कई लोग चंगिया भी कहते हैं कि हाँ पंप ते लगी, बट कई लोग ये सोचते हैं कि भी हाँ पढ़ लिख के कुड़ी नूं यही काम करना पै गया, होर इन्हूं कोई काम नहीं मिलिया। कई लोग ये भी बोलते हैं, बट हुण मजबूरी है, कर भी की सकते हुण असीं ना। एजुकेशन सिस्टम बारे की कहूँगे? एजुकेशन बारे की कहां मैम, एक तो कॉलेजां दी फीस इन्नी कॉलेज की फीस साढ़े वर्गे अफोर्ड नहीं कर सकते। जे फीसां घट होणगियां तां साढ़े वर्गे पढ़ाई कर सकते हैं, असीं पढ़ सकते हाँ। इन्नी फीस असीं कित्थों भरांगे कि भी हाँ अगे आपां स्टडी करिए, इन्नी असीं नहीं भर सकते फीस।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਟੂ ਹੋਮ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਟੂ ਹੋਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਮੈਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮੈंने ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਪੀ ਪੇਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਰੇ ਬਾਰੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਮ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਸੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ? ਲੋਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਇਹਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਪੜਾਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜਾਓਗੇ? ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ? ਜਦ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭੋ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਬਾਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ, ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਐਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੜਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਚਲੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ फ़ोन करके हाँ खाना पानी खा लिया कि नहीं।
पर जो सपोर्ट जो मतलब हमदर्दी करते तो मिलनी चाहिए दिन विच, ਉਹ नहीं मिलती जो बाकी कुड़ियों ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ फैमिली ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਮ ਕਿ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੈਮ, ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਸਭ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭੋ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਫ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਸੇਫ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ